Hi, this is Fakhruddin, Assistant Professor of Commerce. This video is developed as per the syllabus of Kuvempu University, 5th semester BCom Advanced Accounts. In this session, we'll study the concept of securities and bonus shares along with right shares. Basically, let's see what is the securities. A security is a tradable financial asset. It is a tradable financial asset, financing or investment instruments which are bought and sold in financial market such as bonds, debentures, notes, options, shares or stocks and warrants. Means a security is a tangible or negotiable financial instruments that represents some type of financial value, usually in the form of stock or bond or option. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Generally, securities are documents that merely represents an interest or a right in something else. They are not consumed or used in same way as traditional consumer goods. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಥರದ್ದು. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಎ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. Typically, any financial asset that can be traded, that is financial instrument that can be traded in the financial markets. Financial market ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ what can and what cannot be called a security generally depends on the jurisdiction in which the assets are being traded. Let's see the different types of securities. There are three types of security, that is equity securities, debt securities and derivatives. Let's see what is equity security. Equity securities that include stock. Equity almost always refers to stocks and a share of ownership in a company which is possessed by the shareholder. Equity securities usually generate regular earnings for shareholders in the form of dividends. Equity securities ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾನೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವೆನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ accumulates the retained earnings, those earnings can be either reinvested in the business are paid out of shareholders as a dividend. An equity security does, however, rise and fall in value in accord with the financial markets and the company's fortunes. That is equity securities. Then second thing is debt securities, which includes bonds and banknotes. Debt securities differ from equity securities in an important way. They involve borrowed money and the selling of a security. They are issued by an individual or that may be a company or the government and sold to another party for a certain amount with the promise of repayment plus interest. That includes interest. They include a fixed amount that must be repaid, a specific rate of interest and a maturity date, the date when the total amount of the security must be paid back. These are called as ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಡರ್ಸ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಜರಿ ನೋಟ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಬಾರೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಡೆಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಜನರಲಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, which includes options and futures.
Derivatives are financial contracts whose value is linked to the value of an underlying asset. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ including hedging and getting access to the additional assets or markets are slightly different type of securities because their value is based on an underlying asset that is then purchased and repaid with the price, interest, maturity date, all specified time of an initial transactions. Derivatives ಅಂತಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಸೆಟ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಪಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು ಅಂತ. And other thing is, a derivative often derives its value from commodities such as gas or precious metals such as gold or silver. Currencies are another underlying asset. A derivative can be structured on as well as interest rates, treasury notes, bonds and stocks. Currency notes ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಟ್ರೆಜರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ಲೈಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫನ್ ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಬೈ ಹೆಡ್ಜರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಆಫ್ಸೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ರಿಸ್ಕ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. As mentioned, they don't require the seller to own the underlying asset. ಅಸೆಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಓನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಮೇ ಓನ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಎ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಫೇವರಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಓನ್ ಮಾಡಿರಲೇಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. Then let's see bonus shares. Bonus shares are additional shares given to the current shareholders without any additional cost. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ದೇ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು. ಅಡಿಷನಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಫ್ರೀ ಶೇರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಬೋನಸ್ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Let's see some of the advantages of issuing bonus shares. Bonus shares issue ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, that's first thing is shortage of liquid funds. When the company doesn't have the sufficient funds, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಾಗ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಪೇ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್. ರಿಸರ್ವ್ಸನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್.
ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ. ಬೌಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ದಟ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ issuing of bonus shares. Then shareholders need not to pay tax. While shareholders get the bonus shares, they need not to pay tax because that is not a cash or any kind of profit they are getting. They are getting that profit in the way of bonus shares. Then they need not to pay tax for bonus shares. Next, finally, shareholders can sell at higher price. The existing shares can be sold in future for higher price. That is a major advantage the shareholders get. Shareholders ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ issuing of bonus shares. Then let's see what conditions for issue of bonus shares. ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ the issue of bonus shares must be authorized by articles of association of the company. Articles of the company ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಂಪನಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತೌಟ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ you can't issue the bonus shares. And also this recommendation must be later approved by shareholders of the company in general meeting. General meeting ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, shareholders ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ದ ಇಶ್ಯೂ. ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬರ್ಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗೆ ಅವರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕು. Right in the sense hakku. Right shares, according to the Companies Act of 1956, section 81 subsection 1, the right shares are those shares which are issued after the original issue of shares but having an inherent right of the existing shareholders to subscribe to these shares in proportion to their ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೈಟ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸಚ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಸ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಅಂತಲೇ ಉಳ್ಳಿರುವ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ those shares issued to original issue of shares. The offer of this type of shares shall be made in the form of notice given the particulars of shares offered and within a time not less than 15 days from the date of the offer for acceptance of such offer. These shares can also be issued to the new members when the existing shareholders do not accept the offer within the period of 15 days or more. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ಸ್ 15 ಡೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಟು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಆವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಹೌಎವರ್ ಎ shareholder has 4 following options regarding right issues. That is, to exercise the right, to sell the rights, to hold the rights until they exercise, and then to sell existing shares and at the time
at the same time to purchase new shares. There are 4 rights the right shares carries, that is to exercise the right. ಅವನು ಆ ರೈಟ್ನ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ their rights. ದಟ್ಸ್ ಅವರ ರೈಟ್ಸ್ನ ಅವರು ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದೋಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್. ಇಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್, ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ರೈಟ್ಸ್. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಟು ಸೆಲ್ ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಶೇರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ದೇ ಆರ್ 4 ರೈಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Let's see what are the advantages of right shares. ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಶೇರ್ ಆರ್ advantages of right shares. First thing is issuing of right share is less expensive. It is less expensive compared to general public offerings, or expensive than the public offerings. It has no brokerage, no commission is to be paid. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸಿನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆನ್ pro rata basis, ownership and control remain in the hands of the same group only. Present ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಓನರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರೈಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಶೇರ್ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್. And finally, exercise their right or sell their rights. Existing shareholders may exercise their right or sell their rights if they want to do so. ಅವರು ಆ ರೈಟ್ಸನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವು ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಶೇರ್ಸ್. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, in order to make proper valuation of right relating to right shares, the market value of an old holdings and the total price issue or issue price of the new holdings must be added, and the same must be divided by the total number of new and old holdings. Value of right will be the difference between the result that is obtained and market value shares. That is the valuation of rights. That is proper valuation na ಮಾಡ್ತಾರೆ on the basis of ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.